ইন্টারনেটে কোনো অসুবিধা করতেছে? জি না স্যার, সমস্যা আমি জানি। ওকে ওকে। Okay, so we had been discussing about unconfined compression test. So unconfined compression test, there are two assumptions over there, as you yourself told that time, that number one assumption is that the soil must be clay so that we can make a soil specimen, and number two, the soil must be saturated. That means if we are sure that we have taken the soil sample from beneath the water table, obviously, and if it is a clay soil, in that case, we could go for a very special test, which is known as what is called unconfined compression test. So special test in a sense. So let's take this example of UU test. So UU test, what you have done, you have applied a cell pressure of 50, top and bottom drainage line was closed all through. You applied additional load of 40 and then the soil failed. So as such, এখানে আমাদের যে মোট সার্কেল ডেভিয়েটার স্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে 40. Whenever we used 100, the top and bottom drainage line was closed throughout and no volume change was there, and as a result of that, additional load required was 40. Whenever it was 200, it was the top and bottom drainage line was closed and additional load required was actually 40. Could you get my point? If it is so, তুমি যদি মনে করো যে সেল প্রেসার 50 দেই, 100 দেই, 200 দেই, in all the cases it would be 40 additional load. So if we don't allow any drainage and if the cell pressure is say 0, এটা যদি 0 থাকে তাহলে what is going to happen? মনে করো সেল প্রেসারও 0, this is 0 and this is also 0. What should be the additional load required over here? Our common sense কি বলে? নোমান? তো আমি একটা সয়েল স্যাম্পল নিচ্ছি, আমি আনড্রেন্ড অবস্থায় টেস্ট করতেছি, এডিশনাল লোড রিকোয়ার্ড 40 ফর অল দি কেসেস। 50 যদি সেল প্রেসার দেই তাহলেও, 100 দিলেও তাহলে, 200 দিলেও তাহলে, 10 দিলেও তাহলে 40 লাগবে, আমার 5 দিলেও 40 লাগবে। হোয়াট উড বি দি কেস whenever we give 0? Can anybody tell me? কত হইতে পারে? কি কমন সেন্স কি বলে? জাহিদ? স্যার একটু বলে দিলেই ভালো হয় স্যার। না না না, তুমি তোমার কমন সেন্সই বলো। আমি বলতেছি 50 সেল প্রেসার দিলাম 40 এডিশনাল লোড, 100 দিলাম 40 এডিশনাল লোড, 200 দিলাম 40 এডিশনাল লোড। তার মানে আমরা যেটা বুঝতেছি যে এটা বোঝা যাচ্ছে it is irrespective of cell pressure, additional load required in U should be equal to 40. If it is so, আমি যদি 0 দেই তাহলে additional load required would be 40. Would you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। কারণ there is no change in volume. আমি এখানে করতেছি কি খুব কুইকলি লোডিং দিচ্ছি। As a result of that, this water will not get a chance to escape out very quickly. And as a result of that, practically no volume will change. And as such, the additional load required would be equal to 40 over here. Would you get my point? তাই যদি হয়, if we want to draw the Mohr circle diagram for this one, so if we consider this, if we take this one as element, এটাকে যদি আমি একটা এলিমেন্ট হিসেবে কনসিডার করি, then what is going to happen? এই এলিমেন্টটা হবে some sort of like this. এটা যদি আমাদের এলিমেন্ট হয় তাহলে আমরা দেখতেছি যে আমাদের ভার্টিক্যাল লোড হচ্ছে 40, this vertical load is equal to total vertical load is equal to 40, vertical load is equal to 40, and no horizontal load would be there because it is 0. So this is over here 40. Can we draw the Mohr circle diagram for this one? It is 40. Can we draw it? Say it is like this. This is actually tau. This is a sigma. Sigma. So this is sigma. So
horizontal on horizontal plane there is a stress 40 0 because no shear is over there. So we take 0 over there. So it is 40 and 0. And on vertical plane, what is the stress? 0 0. It is 0 0. So another point is over there. This is 0 0. So this is the diameter of the Mohr circle. Huh? It is the diameter of the Mohr circle. So we draw the Mohr circle over there. So it is Mohr circle like this. Would you get my point? ইউ টেস্টে আমাদের যে ফেইলিউর এনভেলপটা ছিল, ফেইলিউর এনভেলপটা কেমন ছিল ইন ইউ টেস্ট? ফেইলিউর এনভেলপ মানে তুমি বুঝতেই পারতেছো, এটা লাইনটা আমাদের ইউ টেস্টে প্যারালেল। প্যারালেল যদি হয় তাহলে ইন দ্যাট কেস অলসো আমার তো এতগুলি সি, তাই তো? টাও ইজ ইকুয়াল টু সি, অন্য কিছু তো নাই। টাও ইজ ইকুয়াল টু সি ইউ কিংবা সি আমরা বলতে পারি। তাহলে আমি এখানে লিখি যে এটার ইকুয়েশনটা হচ্ছে টাও ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi সি প্লাস সিগমা tan phi। এটা সবসময় মনে রাখবা যে ইকুয়েশনটা হচ্ছে দিস, হ্যাঁ, টাও ইজ ইকুয়াল টু সি সিগমা tan phi। phi ইজ ইকুয়াল টু এখানে কত আমাদের? 0। তাহলে phi যদি 0 হয় তাহলে আমরা টাও সমান পাবো সি। এবং এটা যেহেতু কুইক টেস্ট, আমরা বলতেছি লোড কুইকলি দিচ্ছি, তাহলে টাও ইজ ইকুয়াল টু সি ইউ। হ্যাঁ, আনড্রেইন কোহেশন। এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আনড্রেইন কোহেশন কত বলো তো দেখি? 20 20, এক্স্যাক্টলি ইট ইজ 20। 20টা আমরা পাচ্ছি কিভাবে? রেডিয়াস। ইট ইজ রেডিয়াস। আমাদের ডায়ামিটারটা হচ্ছে 40। এটাকে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে obviously we will be getting the value of 20. Would you get my point? এখন দেখো আমরা আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট হোয়াট উই ইউজ টু ডু। আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট তুমি যদি দেখো, আমাদের আমরা যে কাজটা করি, 3টা আইডেন্টিক্যাল স্পেসিমেন, একই স্পেসিমেন আমরা 3টা নিব। এটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চ ডায়ামিটার এবং 3 ইঞ্চ লেন্থ, একই আগে যেরকম ছিল এক্স্যাক্টলি দি সেম স্পেসিমেন। উই টেক ইট ওভার দেয়ার এবং এটাকে আমরা কম্প্রেস করি, তার মানে এটাকে লোড অ্যাপ্লাই করি। So whenever we are applying load, there will be vertical deformation. So we also measure the vertical deformation over there. So এখানে যে জিনিসটা আসলে আমাদের হচ্ছে সেটা হচ্ছে, if we take this like this, মনে করো যে এই সয়েল স্যাম্পলটাকে আমরা বসাচ্ছি একটা প্ল্যাটফর্মে, এটাকে আমরা বসাচ্ছি সয়েল স্যাম্পল আর স্পেসিমেন। বসানোর পরে উই কম্প্রেস ইট, এটাকে লোড দিচ্ছি, ল্যাটারাল কোনো লোড নাই, কম্প্রেস করতেছি। এখন যে জিনিসটা হচ্ছে, যখনই আমি কম্প্রেস করতেছি, হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, স্ট্রেট যে কাজ বন্ধ করে দেন তো। এখন যে আপনি আবার এই করেন, এই যে দেখেন, আপনি জাস্ট ওদের কাজ বন্ধ করে দেন, জাস্ট স্টপ ইট। আপনি যা হওয়ার পর আমি দেখবো আপনি স্টপ দি ওয়ার্ক। হ্যাঁ, আই ডোন্ট নো, আমি জানি না তো। এটা আপনি খোঁজ দিয়ে দেখেন যে কত না, এটা স্টপ দেন। ওকে।
we take these three identical specimen, একটা দুইটা তিনটা এরকম identical specimen নেব আমরা। স্যার একটা প্রশ্ন করব স্যার, আমি একটু মিস করেছি স্যার। এই যে ফোর্থ ফিগারে স্যার 40 আবার স্যার নিচে 0 দিয়েছে স্যার, 0টা দেওয়ার কারণ কি স্যার? না আমি বলি যে হাইপোথেটিক্যালি আমি যেটা বলতেছি যে আমরা আসলে চিন্তা করতেছি হাইপোথেটিক্যালি না, আমরা চিন্তা করতেছি আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট, যেখানে আমরা বলতেছি কোনো সেল প্রেশারেরও দরকার নেই, কোনো কিছুরই দরকার নাই, যেহেতু টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে আনকনসলিডেটেড আনড্রেন। তার মানে এটাকে আমাদের যদি সয়েল স্যাম্পলটা স্যাচুরেটেড থাকে, যদি ক্লেই সয়েল স্যাম্পল থাকে, ইন দ্যাট কেস স্ট্রেটেও আমরা যে কাজটা করতে পারি যে কোনো সেল প্রেশারের দরকার নেই, ভার্টিক্যাল প্রেশার দিয়ে এটাকে ফিল করাইতে পারি। So if we apply vertical pressure, obviously in that case আমরা বলতে পারি lateral pressure। স্যার চার দিয়ে কোনো প্রেসার দেব না স্যার, শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল 40 প্রেসার দেব প্লিজ। হ্যাঁ বলো স্যার। তাহলে স্যার চারদিকে মানে অন্য কোনো প্রেসার দেব না, অনলি ভার্টিক্যাল 40 প্রেসার অনলি দিয়ে ভার্টিক্যাল ব্রেক প্রেশার, করতে পারবো। আমি কোনো সেল প্রেশার দিচ্ছি না। যে জিনিসটা হচ্ছে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টের একটা যে if it is a dry sample we could saturate it by using back pressure। তোমার যদি স্যাচুরেশনটা না লাগে কমপ্লেক্স জিনিসের যাওয়ার দরকার নাই, এক নাম্বার। দুই নম্বর হচ্ছে হোয়াট ইউ কুড ডু, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি স্যান্ডি সয়েল হয় ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে এরকম স্পেসিমেন আমরা তৈরি করতে পারি, স্ট্যান্ড করাইতে পারি বাই অ্যাপ্লাইং সেল প্রেশার এন্ড অল দিস থিংস। আমি যদি মনে করি যে আমার ক্লেই সয়েল, তাহলে ইন দ্যাট কেস অবভিয়াসলি আমরা বুঝতে পারবো যে আমি এই স্যাম্পলটা আসলে এমনিই তৈরি করতে পারবো, কারণ ক্লে তো আমরা সেলফ ওয়েট সে সাস্টেন করতে পারে। So if it is a clay soil, if it is saturated soil, in that case, instead of doing UU test, we could go for a very special type of UU test. যেখানে আমরা বলতেছি only vertical pressure quickly apply করে we make this soil sample to fail. Could you get my point? In other words, আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে এটা যে very special type of triaxial test. এখন দেখো এখানে আমরা কি কাজটা করি, যখন আমি লোড এবং ডিফর্মেশন দিচ্ছি তখন যে জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু যখনই কম্প্রেস করতেছি ল্যাটারাল তো কোনো প্রেসার নাই, হ্যাঁ, ইট উইল অ্যাকচুয়ালি বালজ লাইক দিস, এটা শর্ট হবে এবং এটা বালজ করে যাবে এরকম, তাই না? আমি যখনই প্রেসারটা দিচ্ছি তখন ইট উইল বালজ লাইক দিস। তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো যে এরিয়া উইল ইনক্রিজ। যখন আমি লোড দিচ্ছি একটা পার্টিকুলার স্ট্রেনের জন্য এরিয়া উইল ইনক্রিজ। তাহলে ইনিশিয়াল এরিয়া যদি এটা আমাদের A0 থাকে, মনে করো যে এই সয়েল স্যাম্পলটার ইনিশিয়াল ক্রস সেকশন হচ্ছে A0 তুমি বুঝতে পারতেছো পাই ডি স্কয়ার বাই 4, হ্যাঁ, A0 ইজ ইকুয়াল টু পাই ডি স্কয়ার বাই 4, ডি হচ্ছে অরিজিনাল ডায়ামিটার কত 1 ইঞ্চ। Could you get my point? So পাই ডি স্কয়ার বাই 4 এটা হচ্ছে A0। এখন at any time যে এটা হবে that can be expressed like this, A is equal to যে কোনো টাইমে A যেটা হবে that should be equal to A0 divided by 1 minus epsilon. Epsilon হচ্ছে it is the strain, percent strain, it is the strain, unit strain. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? হচ্ছে মনে করো যে সয়েল স্যাম্পলটা আছে 3 ইঞ্চ কিংবা 75 মিলিমিটার, হ্যাঁ 75 মিলিমিটার। মনে করো যে একটা পার্টিকুলার টাইমে আমি দেখলাম যে এটার ডিফর্মেশন 5 মিলিমিটার, তো 5 ডিভাইডেড বাই 75 মানে কত হয় দেখো তো, 5 ডিভাইডেড বাই 75 মানে কত হয় একটু হিসাব করো কেউ। 0.066 0.066, তাই না? 0.066 কিংবা আরেকটা 6 তুমি দিতে পারো, কিংবা 0.0667 এরকম দিতে পারো। A0 এটা কত? 75 পাই ডি স্কয়ার বাই 4 কত হয়? সরি, আমাদের ডায়ামিটারটা কত? 37.5 মিলিমিটার। হ্যালো, আমি একটু ক্লাসে, হ্যাঁ আমি পরে কথা বলবো। আচ্ছা, এটা আমাদের হচ্ছে 37.5 মিলিমিটার, পাই ডি স্কয়ার বাই 4, হ্যাঁ, কিংবা 38 মিলিমিটার বলতে পারো। এটা সমান কত হয় দেখো তো? 1104.46 কত? 1104.46 1104.46, 46 04.46, হ্যাঁ।
এটা অবভিয়াসলি মিলিমিটার স্কয়ার, তুমি বুঝতেই পারতেছো 46। তাহলে এট এনি টাইম যখন আমাদের স্ট্রেন হবে সে 5 মিলিমিটার, যখন ডিফর্মেশন হবে স্ট্রেন হচ্ছে দিস, তখন আমি বলতেছি এ ইজ ইকুয়াল টু A0 মানে হচ্ছে 1 কত জানি বললাম 04.46 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস এপসাইলন 1 মাইনাস 0.0667। এটা কত হচ্ছে দেখো তো? 1183.35. ওকে 1183, হ্যাঁ 1183.35। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এরিয়া। এখন তুমি যদি ওই পার্টিকুলার টাইমে লোডকে তুমি এই এরিয়া দিয়ে ভাগ করো, ইউ উইল বি গেটিং স্ট্রেস। টু গেট মাই পয়েন্ট? ভার্টিক্যাল স্ট্রেস তুমি পাচ্ছ। তাহলে এটাকে উইথ টাইম তুমি ডিফর্মেশন দিচ্ছ, ইউ আর গেটিং ভার্টিক্যাল স্ট্রেস, ডিফর্মেশন দিচ্ছ, ভার্টিক্যাল স্ট্রেস পাচ্ছ। এইটা পাওয়ার পর আমি যে কাজটা করব, আই উইল বি ইউজিং দি স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম। তার মানে আমি এখানে যেটা করব, অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস ভার্সেস পার্সেন্ট স্ট্রেন, এটার একটা প্লট আমি করব। So the plot would be like this. Sorry. তুমি আমি যদি স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আঁকি, তাহলে this is actually axial stress, axial strain, এটা axial strain in percent, হ্যাঁ এটা should be in percent। আর এটা হচ্ছে আমাদের axial stress, হ্যাঁ। আমরা দেখা গেছে যে আমি স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন যদি প্লট আঁকি, the plot would be something like this. It depends on the type of the soil. যদি তোমার সয়েলটা স্টিপ হয় তাহলে definitely you will be getting a distinct peak like this. Could you get my point? তাহলে এটা মনে করো যে স্পেসিমেন নাম্বার 1 এর জন্য এটা পেলাম। আমি 3টা স্পেসিমেন নিছি, আমি প্রথমটাতে যদি এরকম 40 পাই, সেকেন্ড স্পেসিমেন আমি কত পাবো কেউ বলতে পারো? থিওরিটিক্যালি আমি যদি আরেকটা টেস্ট করি তাহলে কত পাইতে পারি? আমি আগের এক্সাম্পল আমি বলতেছি যে আমি যদি এটাকে কমপ্লেক্স করার চেষ্টা করি, ইট ইজ লাইক দিস। প্রথমটা আমি নিলাম, আমি বলতেছি এডিশনাল লোড ইজ 40, সেকেন্ড স্পেসিমেনটা নিলাম, তাহলে তার এডিশনাল লোড 40 পাওয়া যাবে স্যার, 40 হবে, আবার 40 পাওয়া যাবে। তাহলে এগুলি মোট সার্কেল কিরকম ছিল? আসলে মোট সার্কেল ছিল, মোট সার্কেলটা তোমাদের আর বারবার আমি বলতেছি যে মোট সার্কেলটা তুমি যদি এখানে বুঝো তাহলে দেয়ার শুড বি নো প্রবলেম। যে কোনো শেয়ারের তোমার নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান ভেরি ক্লিয়ারলি। তো মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম যখন আমি আঁকবো, এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল, যে যখন আমাদের সেল প্রেসার আমাদের 0 ছিল, সরি এটা এডিশনাল লোড ছিল 40, সো একটাতে ছিল 40 0 আর একটা ছিল 0 0। So we draw this Mohr circle. So the Mohr circle was like this, eh? ঠিক আছে? Mohr circle was this. এখন তুমি বলতেছো যে এখানে আমাদের এটা কিরকম ছিল? It was like this. এটা হচ্ছে, এটাকে নরমালি কিন্তু আমরা বলি ফেইলিউর এনভেলপ। এটা হচ্ছে ফেইলিউর এনভেলপ। তো এখানে আমাদের ভ্যালুটা হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারতেছো, এটা যদি 40 হয়, if this is equal to 40, তাহলে সি এর ভ্যালু আমাদের কত হবে? 20, তাই না? এটা তো রেডিয়াস, ইট ইজ 20। ঠিক আছে কিনা দেখো। সেকেন্ড যদি আরেকটা স্পেসিমেন আমি করি, তাহলে আমি এখানে বলতেছি এটার জন্য স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আঁকলাম লাইক দিস। আরেকটা আমি স্পেসিমেন করলাম, থিওরিটিক্যালি কিন্তু আমার একই কার্ভ আসার কথা। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? থিওরিটিক্যালি আমার একই কার্ভ আসার কথা, প্র্যাকটিক্যালি হয়তো ডিফারেন্ট হবে। তো এখানে আমি দেখি
এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমি পেলাম, এটাকে আমি বলতেছি যে এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে ইট ইজ দি ফেলিউর লোড, এবং এটা কত? এটা হচ্ছে 40। ওই যে কথাটা আমরা বলতেছি পিক ভ্যালুটা আমরা যাচ্ছে পাইছি, সেটা হচ্ছে ইট ইজ 40। এটাকে নরমালি আমরা বলি আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল। সো আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেংথ, unconfined compressive strength. Usually it is designated as QU. Q suffix U. এটা কিন্তু সাবস্ক্রিপ্ট ইউ, হ্যাঁ? তাহলে এটা হচ্ছে QU। এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা বলতেছি আমাদের QU is equal to 40। তার মানে এখানে যে 40টা লাগছে, এটা মানে হচ্ছে ইন এ সেন্স হচ্ছে ইট ইজ QU। ডু গেট মাই পয়েন্ট? তাহলে এই 20টা আমাদের কি ছিল? 20 is equal to CU। CU হচ্ছে ইট ইজ আনড্রেন্ড কোহেশন। তাহলে আমি যদি সিইউর সাথে কিউ রিলেশন করতে চাই, তাহলে সিইউ সমান কত হবে? সিইউ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? কে বলতে পারো? QU by 2। QU by 2। Could you get my point? So অনেক সময় কিন্তু তোমাকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন করতে পারে যে প্রুভ দ্যাট the undrained shear strength of the soil CU is equal to QU divided by 2. Could you get my point? বুঝতে পারছো? স্যার এটা কি শুধু আনকনসলিডেটেড আনড্রেন্ড এর ক্ষেত্রে হবে? হ্যাঁ, যদি ক্লেই সয়েল হয় এবং স্যাচুরেটেড সয়েল হয়, ইন দ্যাট কেস তুমি যদি ইউ টেস্ট করতে চাও, ইউ টেস্ট না করে তুমি আনকনফাইন্ড কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট করতে পারো, ইউ উইল বি গেটিং দি সেম রেজাল্ট। তার মানে এখানে তুমি যে এই যে কিউ ডিভাইডেড বাই 2 পাচ্ছ, এটাই হচ্ছে আসলে কি জানে বলে আমাদের আনড্রেন্ড শিয়ার স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল কিংবা সিইউ। আর এখানে যেটা ওই যে ডেভিয়েটার স্টেজ যেটা পাচ্ছ, সেটাই হচ্ছে আসলে কিউইউ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? জি স্যার। এডিশনাল লোড আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করলাম সেটা ছিল কিউইউ, এই ভ্যালুটা হচ্ছে কিউইউ, ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালু সেটা কিউইউ। এখন আমি বলতেছি তিনটা স্পেসিমেন যদি আমি টেস্ট করি, তাহলে কিন্তু থিওরিটিক্যালি একই ভ্যালু পাওয়ার কথা, প্র্যাকটিক্যালি ইট উইল নেভার হ্যাপেন। কারণ তুমি সয়েলের স্যাম্পল যখন তুমি এখান থেকে যখন স্পেসিমেন তৈরি করবা, একটা টিউবে করে স্যাম্পল আনতেছো, এখানে হয়তো স্পেসিমেন 1, সরি এখানে হয়তো স্পেসিমেন 2, এখানে স্পেসিমেন 3, নট নেসেসারিলি যে এই ম্যাটেরিয়াল এবং এই ম্যাটেরিয়াল এক্স্যাক্টলি সেম হবে, এক্স্যাক্টলি নাও সেম হতে পারে। সো আমরা যে জিনিসটা পাবো, আমরা যদি আরেকটা টেস্ট পাই, তাহলে তোমার যে কাজটা আমরা করব যে মেবি আরেকটা ভ্যালু পাবো, এরকম আরেকটা টেস্ট যদি করি, মেবি উইল বি গেটিং সরি আরেকটা ভ্যালু হয়তো আমরা পেতে পারি লাইক দিস। ওকে, তাহলে এখন দেখো এটাকে যদি আমরা QU1 বলি, QU1, আর ওইটা যদি QU2 হয়, এটা কিন্তু সাফিক্স, হ্যাঁ, U1 মানে হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট, QU1 স্মল কিউ কিন্তু, আর এটা যদি আমাদের QU2 হয়, Q2 হয়, এবং এটা যদি QU3 হয়, তাহলে নর্মালি আমাদের যেটা হয়, এটা যদি মাস ভেরিয়েশন না হয়, মনে করো যে এটা 10%-এর ভিতরে, অ্যাভারেজের থেকে 10%-এর ভিতর আছে, তাহলে নর্মালি আমরা যে কাজটা করি, কিউ সমান আমরা বলি ইজ ইকুয়াল টু Q1 প্লাস Q2 ডিভাইডেড বাই প্লাস Q3 ডিভাইডেড বাই 2, Q1 প্লাস QU2 প্লাস QU3 ডিভাইডেড বাই 3। Could you get my point? যদি এই এভারেজ ভ্যালুটা, এটা তো এভারেজ দিচ্ছি, এই এভারেজের থেকে যদি এগুলি ইন্ডিভিজুয়াল 10%-এর থেকে ভেরি না করে, দেন উই টেক দিস এভারেজ। এখন মনে করো যে কোনো ক্ষেত্রে যদি এরকম হয়, সে ইট ইজ লাইক দিস, আমি এখানেই নিলাম, সে প্রথমটা আমি পাচ্ছি লাইক দিস, পরেরটা আমি পাচ্ছি লাইক দিস, পরেরটা আমি পাচ্ছি লাইক দিস, তিনটা এরকম পাচ্ছি। তাহলে তুমি কি করবে? স্যার একটা ডিসকার্ড করে দেব যেটা বেশি দূরে আছে, কোনটা? উল্টা করব স্যার।
কোনটা করবা? এটা বাদ দেবা, ছোটটা? যেটা স্যার আলাদা আছে স্যার ওইটা বাদ দিব। এটার কথা বলতেছো? জি। হ্যাঁ, দেখো এখানেই হচ্ছে আমাদের এটা ফেলাসি, যে ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি কনসিডার দ্য ডেমোক্রেটিক প্রসিডিউর ওভার হিয়ার। ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই যে কি কারণে তুমি বাদ দিচ্ছ, কি কারণে কম হচ্ছে। হোয়াট হ্যাপেন্স রিয়েলি, যে আমাদের strength is a function of density and also strength is a function of water content, particularly whenever fine grained soil. আমরা যেহেতু এটা ক্লে সয়েল নিয়ে কাজ করতেছি, কোনো একটা সয়েলের যদি আমাদের ওয়াটার কমে যায়, এটা ড্রাই হয়ে যায়, তাহলে obviously হাই স্ট্রেংথ দিবে। Could you get my point? So over here you have to check the degree of saturation, যে কত মানে ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন। there is a formula, যে ফর্মুলা দিয়ে তুমি এটাকে করতে পারো, GS +1 ডিভাইডেড বাই E, এরকম কিছু আছে, ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন, যে কতটুকু ওয়াটার এখানে আছে। মনে করো যে এইটার ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন হচ্ছে 100, আর ওইগুলি ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন হচ্ছে সে 85। কোয়াইট লাইকলি যে এটা ড্রাইড আউট হয়েছে, যে এটা 85 আর এটা হচ্ছে 100, এবং আমাদের এই যখন ইউ টেস্টটা করব কিংবা আমরা আনকনফাইন্ড কম্বিনেশন টেস্ট করব, নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে soil must be saturated. So you have to take this value. You cannot take this average of this value. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? স্যার তার মানে যার ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন বেশি আমরা সেটা নিব। Degree of saturation বেশি, theoretically degree of saturation should be 100%. কারণ তুমি স্যার এখন উপরের দুইটা যদি ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন মোটামুটি 100 এর কাছাকাছি, আর নিচেরটা যদি 90 হয়, তাহলে কি উপরের দুইটা কনসিডার করে এভারেজ করব তখন? না না না, আবার বলি তোমাকে, যদি মনে করো যে এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ধরে নেই 95% এর উপরে হইলেই আমরা ধরে নেই দে আর স্যাচুরেটেড। Could you get my point? এখন তুমি মনে করো যে এটা 95% আছে, এটা 100 আছে, হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু লুক ইনটু দি স্পেসিমেন, যে স্পেসিমেনটা যখন ফেল করলো কি কারণে আসলে এটা হইতে পারে। এমন কি হইতে পারে যে একটা স্পেসিমেনে এরকম কোনো ক্র্যাক কিংবা কোনো কিছু ছিল, যদি এরকম ক্র্যাক ট্র্যাক কিছু থাকে তুমি বুঝতে পারতেছো এই স্যাম্পলটার কম স্ট্রেংথ আসতেছে। তো এখানে মুদ্রা কথা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট ওভার দেয়ার। ইউ ক্যানট ফলো দি ডেমোক্রেটিক প্রসিডিউর অর ইউ ক্যানট ফলো দি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড। আমি অ্যাভারেজ নিলাম, তোমাকে অবশ্যই এটা কারণ খুঁজে বের করতে হবে যে কেন এরকম হলো। কিন্তু এমনও হইতে পারে তুমি সয়েল স্যাম্পলটা যেটা কালেক্ট করছো, এইটা এক ধরনের সয়েল, এটা এক ধরনের সয়েল, এইটা এই দুইটা এক ধরনের সয়েল, এখানে হয়তো তোমার সয়েল স্লারিটা কিছু মিক্স আছে। কারণ তুমি যখন বোরহোলের নিচে থেকে সয়েল স্যাম্পলটা কালেক্ট করো, সাধারণত এখানে এই নিয়ারে আমাদের কিছু সয়েল স্লারি থাকে। এখন যদি এখান থেকে তুমি কোনো স্পেসিমেন তৈরি করো, অবভিয়াসলি সে আমাদের স্ট্রেংথ কম দিবে। Could you get my point? Even though all যদি আমাদের 100% saturated হয়, in that case you have to look into it, why it is failing like this. There must be something wrong. ওই রংটা তোমাকে বের করতে হবে, আদারওয়াইজ ইনফ্যাক্ট এটাকে আমি বলতেছি যে you have to use your engineering judgment. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? তোমরা তো এই টেস্টটা করছো, তাই না? জি স্যার করেছি স্যার। লেবরেটরিতে you have done it. তোমরা কি 3টা স্পেসিমেন করছিলা? 3 গ্রুপে 3টা স্পেসিমেন করার কথা না? স্যার এক এক গ্রুপ এক একটা করেছিলাম স্যার। হ্যাঁ, পরে কি তোমাদের এরকম কাছাকাছি রেজাল্ট আসছিল? না স্যার আসে নাই স্যার। হ্যাঁ, কাজেই তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, যে প্রবাবলি তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আই বিলিভ যে ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন কুড বি ডিফারেন্ট। এখন একটা যদি ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন 60 থাকে, আরেকটা 70 থাকে, আরেকটা 80 থাকে, তাহলে তুমি বুঝতেই পারতেছো তিনটা তিন ধরনের রেজাল্ট দেবে। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? So degree of saturation is so important in unconfined compression test. You just cannot take average. তুমি মনে করো যে এরকম একটা ভ্যালু দিল, এরকম একটা ভ্যালু দিল, আর আরেকটা ভ্যালু দিল এরকম, what you are going to do? There must be something wrong and you have to repeat the test যদি তুমি কোনো কারণ বের করতে না পারো। এটা ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন 60, এটা ডিগ্রি অফ এটা ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন 60, এটা 70, এটা 80। In that case এটা হইতে পারে, and you cannot use that result because degree of saturation must be near to what is called 100% whenever you are considering unconfined compressive strength of the soil. Could you get my point?
ঠিক আছে, বুঝতে পারছো কিনা নোমান? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে রাইসা, স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে। তোমাদেরকে কিন্তু আমি বারবার একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করতেছি, তোমাকে যদি আমি বলি যে তুমি সিঙ্গেল আইটেম পড়বা ইন সয়েল মেকানিক্স, দ্যাট শুড বি দ্য শিয়ার স্ট্রেন্থ। শিয়ার স্ট্রেন্থ যদি তুমি না বুঝো তুমি কোনোটাই বুঝতে পারবে না। ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর নাথিং ইউ কুড ডু উইদাউট দি শিয়ার স্ট্রেন্থ অফ দি সয়েল। তার মানে এই যে বেসিক ইকুয়েশনটা আছে টাও ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi, এটা তোমাকে খুবই ভালোভাবে বুঝতে হবে। টাও ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা tan phi, এবং এখানে সি এবং ফাই যে সয়েল স্ট্রেন্থ প্যারামিটার, এটা যে আমরা বিভিন্ন ভাবে পাইতে পারি, ড্রেন কন্ডিশনে পাইতে পারি, আনড্রেন কন্ডিশনে পাইতে পারি, কনসোলিডেটেড আনড্রেন কন্ডিশনে পাইতে পারি, এবং এটা কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে। ইট ডিপেন্ড যে তুমি কনস্ট্রাকশনটা কিভাবে করতেছো। তুমি যদি 3 দিনে একটা রাস্তা করতে চাও, obviously in that case if you take the soil sample from beneath this embankment you have to go for UU test. আর তুমি যদি মনে করো যে না আমার অনেক সময় আছে, আমি পর্যাপ্ত টাইম দেব, maybe you have to do this what is called CD test. So these are the things you have to understand over there. আমরা নেক্সট আইটেমে যাচ্ছি, যে আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট উই ফিনিশ ইট। আমাদের আরেকটা মেথড আছে যে মেথডে উই কুড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ কল্ড দি ডিটারমিন দি শিয়ার স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল। তো এটা কি আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে সরি, তুমি দেখো, সরি আমি আরেকটা জিনিস তোমাদের এখানে বলতে ভুলে গেছি, এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। তুমি আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে একটা আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট করলাম স্পেসিমেনের, করার পর আমরা আরেকটা কাজ যেটা করি, মনে করো যে স্পেসিমেনের টেস্টটা হয়তো আমাদের শেষ হয়ে গেছে, তখন আমরা যে কাজটা করব, সরি তখন আমরা যে কাজটা করব, মনে করো স্যাম্পলটা যখন ফেল করতেছে, ইট ইজ ফেলিং লাইক দিস। আমি যদি এই স্যাম্পলটাকে আঁকি, মেবি আমার স্যাম্পল এরকম ভাবে বাল্জ হয়ে ফেল করবে, স্যাম্পল ইজ লাইক দিস। তখন আমি করব কি, এই পুরো সয়েলটাকে রিমোল্ড করব, একদম হাতে ভেঙে ফেলবো। ফেলার পর একটা আমাদের একটা মোল্ড আছে ল্যাবরেটরিতে, মোল্ডটা হচ্ছে সে 1.5 ইঞ্চ ডায়ামিটার এন্ড 3 ইঞ্চ লেন্থ। এক্স্যাক্টলি এইটা রিমোল্ড করার পর এখানে এটাকে প্লেস করার পর এটাকে প্লেস করব এবং ট্যাপিং করে, এরকম ট্যাপিং করে আমি আরেকটা মনে করি যে সয়েল স্পেসিমেন তৈরি করব, এবং এটাকে আমরা বলতেছি রিমোল্ডেড স্যাম্পল। অর্থাৎ ওই স্যাম্পলটাকে আমি ভেঙে তৈরি করতেছি, এটাকে বলি রিমোল্ডেড স্যাম্পল। এখন এটা যদি আবার আনকনফাইন্ড তুমি টেস্ট করো, তাহলে অবভিয়াসলি বুঝতে পারতেছো যে এটা আমাদের রেজাল্ট কম দিবে, আনকনফাইন্ডের ভ্যালুটা কম আসবে। তাহলে এই যে আমাদের আনকনফাইন্ডের ভ্যালুটা কম আসলো, এটার যে রেশিও, এই রেশিওটাকে আমরা সাধারণত বলি ইট ইজ দ্য সেন্সিটিভিটি অফ সয়েল। তার মানে এটা আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেংথ আনডিস্টার্বড, সো QU undisturbed divided by QE remolded, এটাকে আমরা বলি সেন্সিটিভিটি অফ সয়েল। Sensitivity of soil. Could you get my point? And depending on sensitivity, আমরা বলতে পারি এই ভ্যালু থেকে আমরা সেন্সিটিভিটি ক্লাসিফিকেশন করতে পারি অফ সয়েল কি ধরনের, আমরা একটু দেখি। যেমন এখানে তোমার যেটা আছে যে একটা সয়েলের যদি সেন্সিটিভিটি যদি লেস দেন 2 হয় তাহলে এটাকে বলি ইনসেনসিটিভ, 2 এর থেকে 4 হলে মিডিয়াম সেন্সিটিভ, 4 থেকে 8 হলে সেন্সিটিভ, 8 থেকে 16 হলে ভেরি সেন্সিটিভ, 16 থেকে 32 হলে স্লাইটলি কুইক, এবং 32 থেকে 64 হলে কুইক,
গ্রেটার দেন 64 হলে সরি মিডিয়াম কুইক, গ্রেটার দেন 64 হলে কুইক। এটাতে যে কাজটা করে, আমরা যখন একটা পার্টিকুলার সাইডে যাই তখন উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লট অফ মুভমেন্ট, মেশিনের মুভমেন্ট হয়, পার্সনের মুভমেন্ট হয়। একটা সয়েল যদি আমাদের সেন্সিটিভ সয়েল থাকে, ইন দ্যাট কেস এই মুভমেন্ট তোমাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। তোমার বলতে হবে যে না, তুমি মুভমেন্ট করতে পারবে না, কারণ যত মুভমেন্ট করবে সয়েলটা তত ডিস্টার্ব হবে, তার স্ট্রেংথ তত কমে যাবে। ইভেন ইফ ইট ইজ কুইক সয়েল, ইন দ্যাট কেস পিপুল কুড অলসো ড্রাউন, বিকজ শিয়ার স্ট্রেংথ এত বেশি কমে যাবে সে নিচের দিকে যাওয়া শুরু করবে। সেই জন্যই আমাদের সেন্সিটিভিটিটা আমরা অনেক সময় করি যে ওই সয়েলটা সেন্সিটিভ কি সেন্সিটিভ না। If it is 2 or if it is even less than 4, it's okay. But otherwise, if it is more than 4, definitely তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, you have to take special measure. আরেকটা হচ্ছে যে আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেংথের উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে একটা সয়েল কি ধরনের হবে, সফট না ভেরি সফট না মিডিয়াম স্টিফ কি হবে। তাহলে তুমি দেখো আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন স্ট্রেংথ লেস দেন 25 হলে ভেরি সফট, 50 থেকে 25 হলে সফট, মিডিয়াম হলে 50 to 100, স্টিফ হলে 100 to 200, ভেরি স্টিফ হলে 200 to 400, হার্ড হলে 400 to 800। উল্টাটা আমি বলি, তুমি একটা সাইডে গেলা, তুমি দেখলা যে সয়েলটা সফট, ইমিডিয়েটলি তুমি বলতে পারো যে আমার আনকনফাইন্ড কম্পোজিশন এতর মধ্যে যদি ধরতে হবে ডিজাইনে, তার মানে প্রিলিমিনারি ডিজাইন যখন তুমি করতে চাও তখন এটা করবা। তুমি বলতে পারো যে স্যার আমি কিভাবে বুঝবো সফট না ভেরি সফট না মিডিয়াম না স্টিফ? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য এক্সপিরিয়েন্স। তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না, বাট whenever you work quite long, তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে যে ওই সয়েলটা কি ধরনের, ভেরি সফট না স্টিফ, তুমি নিজে এটা বুঝতে পারবা। ডিপেন্ডিং অন দ্যাট we could assume some unconfined compression strength value even if the test was not done. যখনই তুমি আনকনফাইন্ড জানো, তাহলে আমার মেইন কাজ হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার, এটা কিন্তু বুঝতে হবে। আমার কাজ হচ্ছে যে সি এবং ফাই বের করব। এই পার্টিকুলার টেস্টে আমরা বলতেছি আমরা শুধু সি বের করতে পারি, CU সমান হচ্ছে QU divided by 2. Would you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? এখন আমরা যাচ্ছি এটা একটু বলি না, এটা এক মিনিট। থিকজোট্রপি অফ ক্লে। একটা সয়েল মনে করে যে আমাদের ডিস্টার্ব হয়ে গেল, রিমোল্ডেড হয়ে গেল, কোনো কারণে এখানে ডিস্টার্ব হলো বিকজ অফ মুভমেন্ট অর বিকজ অফ এনিথিং, ইফ ইউ অ্যালাউ সার্টেন টাইম উইথ দি সেম ওয়াটার কন্টেন্ট, এটা যে তুমি কিছুদিন টাইম দাও, সে 1 মাস 2 মাস কিংবা এরকম যদি কিছু টাইম দাও, দেওয়ার পরে তোমার যেটা হবে, পার্টলি অফ দি স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল উড বি রিগেইনড। এই ক্লে সয়েলটার আমাদের কিছু স্ট্রেংথ রিগেইন করবে বিকজ অফ ওরিয়েন্টেশন অফ দি পার্টিকেল। এই জন্যই তুমি দেখবে যে একটা পাইল যখন কোথাও করতেছে, পার্টিকুলারলি আর্মিতে তোমরা যারা আছো তাদের সাইট ভিজিটের অভ্যাস আছে, একটা পাইল যখন তুমি করতেছো তখন ওই পাইলটা কত লোড নিতে পারে সেটা টেস্ট করি কিন্তু আমরা আফটার সেভারাল ডেজ, at least 21 days কিংবা 24 days. By this time the clay particle will orient and partly of its strength would be regained. এই প্রসেসটাকে আমরা বলি it is the process of thixotropy. So these are the terms আমাদের একটু আসলে মনে রাখতে হবে। সরি আরেকটা জিনিস আসলে বলতে ভুলে গেছি, এত বেশি আইটেম এখানে আছে যে তোমার, আমি যখন স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামটা পাবো আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্টেও অলমোস্ট সেম আমাদের নিয়ম। আমি যদি স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামটা পাই, সে ইট ইজ লাইক দিস ইজ অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেন, উই প্লট দি স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম। এখন মনে করি যে সব যদি সয়েল হয় তাহলে আমরা জানি যে স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম উড বি লাইক দিস। এটা ডিস্টিংক্ট পিক পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে কমতেছে। ইন দ্যাট কেস 15% স্ট্রেনের যে পয়েন্ট আছে সেটাকে আমরা ধরে নেব দিস ইজ দ্য আনকনফাইন্ড কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল। এটা হচ্ছে 15% স্ট্রেন। Could you get my point? 15% strain, not unit strain, 15% strain. বুঝতে পারছো কিনা? এটা হচ্ছে স্ট্রেন, এটা হচ্ছে স্ট্রেস। সুহা বুঝতে পারছো তুমি? রাইসা? জি স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে। তাহলে তুমি
যদি দেখো যে স্ট্রেস টেনকাম ডিস্ট্রিক্ট পাচ্ছ তাহলে তো কোনো প্রবলেম নাই। তার মানে যদি স্টিফার সয়েল হয় অবভিয়াসলি আমরা এরকম ডিস্ট্রিক্ট পাবো, তো নো প্রবলেম। এটা হচ্ছে কিউ। যদি তুমি নাই পাও, এটা বাড়তেছে কমতেছে, 15% স্ট্রেনের করসপন্ডিং ভ্যালুটাকে তোমার নিতে হবে। আই বিলিভ যে আমাদের আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট এখানে শেষ। আমরা নেক্সটটাতে আসলে মুভ করতেছি। ইট ইজ দি ভেন শিয়ার টেস্ট। ইট ইজ অ্যানাদার টেস্ট যেটাকে আমরা যেটা বের করতে পারি, আনড্রেন কোহেশন অফ দি সয়েল আমরা বের করতে পারি। ভেন শিয়ার টেস্ট we could do it in the field and also we could do it in the laboratory. So vein shear test apparatus এর main component consist of a blade, set of blade. এটা যদি তুমি দেখো যে দুইটা প্লেটকে আমরা পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে যদি এখানে ওয়েল্ড করি তাহলে যে শেপটা নেবে সেটাকে আমরা বলতেছি ব্লেড। তাহলে ভেন শিয়ার টেস্টের এটা হচ্ছে, এটাকে ব্লেড কিংবা বলি ভেন। So that vein is connected by a rod over there. এবং এটাকে যখন আমরা ফিল্ডে কিংবা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে একটা পার্টিকুলার ডেপথে ইফ উই রোটেট ইট, এবং এখানে রোটেট দিলে obviously we could measure the torque by using a torque meter. এবং যখন সে ফেল করতেছে, অর্থাৎ যখন একদম ফাইনাল রোটেট করতেছে, তখন টর্কটা আর ইনক্রিজ করবে না, টর্ক উইল ফিক্স। ওর পরে আর ইনক্রিজ করবে না, বরং ডিক্রিজ করবে। তো আমরা যদি এই টর্কটা জানি, ইন দ্যাট কেস বাই ইউজিং এ ভেরি সিম্পল ফর্মুলা, এটা ফর্মুলাটা ডেরিভেশনটা আমি স্কিপ করে গেলাম। এই যে যেমন ব্লেডটা তোমার এরকম, এটার হাইট হচ্ছে এইচ, এটা ডায়ামিটার আমরা বলি যে এটা ডায়ামিটার ইজ ডি, এবং আমরা এটাকে বেনটাকে এখানে ই করতেছি, উই রোটেট ইট। রোটেট করার পর যে টর্কটা দিচ্ছে, এই টর্কটা আমরা মেজার করতে পারি টি। যখনই তুমি টর্কটা দিচ্ছ তখন কি হচ্ছে, এটাকে টর্ক দিচ্ছ, তো সাইড অফ দি সয়েল উইল রেজিস্ট ইট। এটার সাইডটা করবে কি, সয়েলকে রেজিস্ট করার চেষ্টা করবে। তো ফ্রম দেয়ার তুমি দেখো এরকম আমরা যখন টর্ক দেবো তখন ইট উইল রেজিস্ট ইট। তাহলে যখন রেজিস্ট করবে তখন এই সারফেসে সে ফেল করবে, টপে ফেল করবে এবং বটমে ফেল করবে, তিনটা সারফেসে সে ফেল করবে। তো এটাকে ইকুয়েট করে উই কুড গেট অ্যান ইকুয়েশন। এই যে এখানে তুমি দেখো অ্যাপ্লাইড টর্ক শুড বি ইকুয়াল টু মোমেন্ট কামিং ফ্রম দি সাইড এন্ড মোমেন্ট কামিং ফ্রম দি টপ এন্ড বটম। তো এইগুলিকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, দেয়ার ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন। এই ক্লাসে তোমার আসলে দরকার নাই, আমরা জাস্ট ডেরিভেশনটা তোমরা একটু দেখে নিও। পরীক্ষার জন্য সত্যি কথা বলতে কি ইটস নট ইম্পর্টেন্ট, মেইন হচ্ছে তোমার ফর্মুলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফর্মুলায় বলতেছে যে ইউজুয়ালি এই ব্লেডের যে হাইট এবং ডায়ামিটার, এটার সাথে রিলেশনশিপ হচ্ছে হাইট ইজ ইকুয়াল টু 2 times the diameter. If it is so, we could get a very simple equation for what is called this undrained cohesion is equal to 6t divided by 7 pi d cube. এখানে আছে 6t divided by 7 pi d cube. Would you get my point? 6t divided by 7 pi d cube. অথবা আমরা এটাকে এই করতে পারি, এটা 3t by 11 d cube. তুমি যেটাই করো, এটা পাইয়ের ভ্যালু যদি তুমি বসাও তাহলে obviously you will be getting equation like this. তো এটা মনে রাখা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যে ফ্রম ভেন শিয়ার টেস্ট আমরা যদি টর্কটা জানতে পারি, আর কিছুই আমাদের জানার দরকার নাই। ব্লেডের ডায়ামিটার আর টর্কটা যদি জানি, উই কুড গেট দিস আনড্রেন শিয়ার স্ট্রেংথ অফ দিস সয়েল। কুড ইউ ফলো মি? বুঝতে পারছো কিনা তানজিল? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, জাস্ট এটা তুমি মনে রাখবা, হ্যাঁ, যে CU is equal to আনড্রেন শিয়ার স্ট্রেংথ, এটা আমরা বলতেছি that should be equal to 60 by 7 pi d cube. আমি ডেরিভেশনটা এই ক্লাসে আসলে প্রত্যেক বছরই আমরা পড়াই, কিন্তু এই ক্লাসে আমরা সময় যেহেতু নাই আমরা পড়াচ্ছি না। তুমি দেখো এখানে ওই এক্স্যাক্টলি ওই ভেন শিয়ার সম্বন্ধে কিছু বলা আছে, এত ডিটেইলস এখানে এই করার দরকার নাই। এখন যেটা আসবো লাস্ট আইটেম, শিয়ার স্ট্রেংথের আমাদের লাস্ট আইটেম, হয়তো এই ক্লাসে আমরা শেষ করতে পারবো কিনা জানি না, বাট স্টিল আমি এটা শুরু করতেছি। এটা হচ্ছে water, particularly pore water pressure is so important in soil mechanics. স্যার 5 মিনিট আছে স্যার আজকে স্যার। হ্যাঁ 5 মিনিট আছে স্যার। আমি জাস্ট একটু বলেই করবো, এটা খুবই কমপ্লিকেটেড তা না। বলতেছি যে এই যে পোর ওয়াটার প্রেসারটা, ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ইন সয়েল মেকানিক্স। কারণ পোর ওয়াটার প্রেসার যত বেশি হবে সয়েলের স্ট্রেংথ তত কম হবে, তাই না? ইফেক্টিভ স্ট্রেস কমে যাবে। ইফেক্টিভ স্ট্রেস সমান মানে কি? টোটাল স্ট্রেস মাইনাস পোর ওয়াটার প্রেসার। যে পোর ওয়াটার প্রেসার যত বেশি হবে
আমাদের সয়েল প্রেশারটা তত কম নেবে, যেটাকে আমরা বলতেছি ইফেক্টিভ স্ট্রেস। এখন আনফরচুনেটলি শিয়ার স্ট্রেংথ অফ দি সয়েল ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইফেক্টিভ স্ট্রেস, কারণ সিগমা তো ওখানে আছে। সিগমা যদি কমে যায় তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো তোমার স্ট্রেংথ তো কমে যাবে। সেই জন্য পোর ওয়াটার প্রেশারটা ক্যালকুলেট করা আমাদের জন্য সো ইম্পর্টেন্ট। তাহলে পোর ওয়াটার প্রেশার দুই সময় আসতে পারে, একটা হচ্ছে যখন আমরা সেল প্রেশার দেই তখন আসতে পারে, যখন ডেভিয়েটার স্টেজ দেই তখনও আসতে পারে। তো আমাদের টোটাল পোর ওয়াটার প্রেশার সমান এইটা। এখন এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি উই কুড ক্যালকুলেট ইট আউট। এটা আমরা এই ক্যালকুলেশনটা এই ক্লাসে পড়লাম না, যে পোর ওয়াটার প্রেশার, ইনক্রিজ ইন পোর ওয়াটার প্রেশার অথবা এক্সেস ইন পোর ওয়াটার প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু V ইন্টু ডেল সিগমা 3। ডেল সিগমা 3 মানে হচ্ছে সেল প্রেশার আমরা কতটুকু ইনক্রিজ করতেছি, প্লাস A ইন্টু ডেল সিগমা 1 মাইনাস ডেল সিগমা 3। তার মানে আমরা পোর ওয়াটার ডেভিয়েটার স্টেজ কতটুকু ইনক্রিজ করলাম এবং সেল প্রেশার কতটুকু ইনক্রিজ করলাম সেটার উপর নির্ভর করে। এই যে দুইটা প্যারামিটার, এখানে এ বিটা কি স্যার? এবি হচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি পোর প্রেশার প্যারামিটার। এই দুইটার নাম হচ্ছে পোর প্রেশার প্যারামিটার। ওকে, নেক্সট ক্লাসে তাহলে আমরা এটা ডিসকাস করব একটু ডিটেইলস, যেহেতু তোমাদের এটা ইন্টারেস্ট আছে। এবং নেক্সট ক্লাসে উইল বি মুভিং টু আর্থ প্রেশার, কালকে এটা। আর আমাদের তোমাদের ক্লাস টেস্ট তোমাদের নিতে হবে, তাই না? তোমাদের ক্লাস টেস্টটা হবে শিয়ার স্ট্রেংথের উপর, আর মিড টার্ম এক্সামটা হবে আমাদের শিয়ার স্ট্রেংথ এবং আর্থ প্রেশার দুইটার উপরই। এবং আমি এটা মানে টপিকটা বলে দিব, পুরো চ্যাপ্টার না, হয়তো এটার উপর আমি হয়তো বললাম যে কনসোলিডেটেড ড্রেন টেস্টের উপর হবে। স্যার আরেকবার বলেন, বুঝি নাই স্যার। কোনটা? ওই মিডেরটা বললেন স্যার। হ্যাঁ, আমাদের দুইটা জিনিস তো বাকি আছে। একটা হচ্ছে একটা ক্লাস টেস্ট বোধহয় বাকি আছে, তাই না? একটা নেওয়া হয়েছিল না তোমাদের? জি স্যার, সিটি আর মিড একটা বাকি স্যার। হ্যাঁ, সিটি আর মিড আমরা একই দিনে নিব। হ্যাঁ, বৃহস্পতিবারে লাস্টে তোমাদের যে 3 পিরিয়ড বোধহয় আমার দেওয়া আছে, তোমরা দেখবা। যেটা তোমাদের স্যার বৃহস্পতিবারটা একটু টাফ হয়ে যায় স্যার আমাদের। বৃহস্পতিবার আগে তো আমি শেষ করতে পারবো না, আমার প্রবলেম তো অন্য জায়গায়। স্যার এক্সামটা কি পরে নেওয়া যায় স্যার? মনে হয় ফ্রাইডেতে বা উইকেন্ডে নিয়ে নেন। উইকেন্ডে স্যাটারডে দিন সকালে নিয়ে নিলেন স্যার। আমি নট শিওর, যদি নেওয়া যায় আই উইল অ্যারেঞ্জ। হ্যাঁ, নেওয়া যদি যায় আই উইল অ্যারেঞ্জ। আমি জানি না তোমার আইন পারমিট করবে কিনা। যদি পারমিট করে আমি করবো। এটা তো কালকে আমাদের ক্লাস আছে, কালকে আমরা জানতে আর পারবো। একটু না পড়লে তো পারবো না, এর জন্য স্যার আর কি। স্যার এক রাতে স্যার আই এগ্রি, আমি তো তোমাদের সাথে সবসময় আছি। আই কমপ্লিটলি এগ্রি যে এরকম জিনিসগুলি তোমার এত তাড়াহুড়া করে বোঝাটা সম্ভব না। যদি শুক্রবারে তারা অ্যালাউ করে, আমি ডেফিনেটলি শুক্রবারে আই উইল ডু ইট। স্যার আমি নিজে এক্সাম দিয়েছি স্যার, এরকম মানে অন্য ডেটে স্যারদের যদি ইনকনভিনিয়েন্স না হয় স্যার করা যায় সন্ধ্যার সময়। যদি আমি তো তোমার জিজ্ঞেস করা ছাড়া আই ক্যানট সে। হ্যাঁ, জি স্যার, জি স্যার। টিচারই করছে, আই হ্যাভ টু আস্ক দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। ইয়েস স্যার। তুমি মনে করেন যে এগ্রি করে, তাহলে হয়তো আমরা ফ্রাইডে মর্নিং এ নিতে পারি। গেট মাই পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার দুইটা পরীক্ষাই একদিনে দিতে হবে। আমরা কুইজটা শেষ করে পরে মিড টার্ম শুরু করবো, কিংবা তোমরা যদি ডিফারেন্ট ডেতে দিতে চাও 2 দিনও আমরা এই করতে পারি। আই উড সাজেস্ট ইউ, যেহেতু একই জিনিস একই সাবজেক্ট, যেহেতু তোমার ফর্মালিটি যে তোমাকে কুইজ এবং এই দিতে হবে, ইটস বেটার যে একই দিনে তোমার দিয়ে দেওয়া ভালো। তাহলে তোমার যেটা হচ্ছে 2 দিনে দিলে এই সাবজেক্টের উপর 2 দিন তোমারই হবে, সময়টা নষ্ট হবে। Could you get my point? মানে do you agree on this? ঠিক আছে স্যার, দুইটা একদিনে হবে। স্যার সিলেবাসটা একটু ক্লিয়ারলি বলুন। সিলেবাস আমি বলে দেব। আমি সিলেবাস মনে করো যে আমি হয়তো কালকেই বলে দিব। যেহেতু তুমি আর্থ প্রেশার সম্বন্ধে কিছুই জানো না, আমি এখন সিলেবাস বললে তো তুমি কিছু বুঝবে না আসলে। পয়েন্ট। তো মেবি ওয়েডনেসডেতে আমি তোমাদেরকে বলে দিব। আর মানে দুইটারই সিলেবাস বলে দেবো। সিলেবাস না, ইট উড বি টপিক। যেমন হয়তো আমি তোমাকে বললাম যে শুধুমাত্র মানে ট্রায়াক্সিয়াল, শুধুমাত্র আনকনফাইন, শুধুমাত্র এইভাবে আমি টপিক বলে দেবো। বুঝতে পারছো জিনিসটা? ঠিক আছে স্যার। শিয়ার স্ট্রেংথের একটা টপিক থাকবে, আর এরও আর্থ প্রেশারেরও একটা টপিক থাকবে। So tomorrow we'll be moving to earth pressure and I'll ask the head of the department, যদি পসিবল হয় তাহলে আমি শুক্রবারে নিব, আদারওয়াইজ তোমাদেরকে বৃহস্পতিবারই করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট ক্লাসে আমাদের দেখা হবে টুমরো। ওয়ালাইকুম। আর শোনো, তোমাদেরকে আরেকটা বলি, ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কে মেহেদি নাকি না তাকবীর? স্যার আমি স্যার তাকবীর স্যার। হ্যাঁ,
তোমাদের দেখো only 42 are present there, হ্যাঁ। জি স্যার। স্পিকিং তোমাদের কিন্তু যারা অ্যাবসেন্ট থাকতেছে তাদের মেইন পরীক্ষায় খুব প্রবলেম হবে আসলে। তোমার shear strength তো তোমাকে বুঝতেই হবে। Unless shear strength of soil, you don't know anything about soil mechanics. Everything is based on shear. And তুমি বুঝতেই পারতেছো so many complicated things are there যেটা হয়তো শুধু রিডিং করে বোঝা সম্ভব না। Okay, thank you so much. Next class we'll see you again. জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার।